హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రాజేష్ దంతుల. ఈరోజు మనం 10th క్లాస్ సర్కిల్స్ చాప్టర్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంట్రడక్షన్, అలాగే ఎక్సర్సైజ్లోని క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుందాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఫిగర్ 10.1 అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫిగర్ 10.1, దేర్ కెన్ బి 3 పాసిబిలిటీస్ ఇన్ గివెన్. ఓకే, హియర్ 3 పాసిబిలిటీస్ ఆర్ గివెన్. So first one, we observe that this is a circle. This one is the line. Okay. PQ line and circle have no common points. In first one, circle and PQ line have no common point. In this case, PQ is called non-intersecting line with respect to the circle. PQ is called non-intersecting line with respect to the circle. But in second figure, we observe that PQ line intersect two different points A and B. Okay, so this line is called secant of the circle. Okay, this line is the secant of the circle. Secant of the circle means one line intersect two common points. That లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సీకెంట్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. ఓకే, ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ని 2 పాయింట్స్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేసేటువంటి లైన్ని సీకెంట్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫిగర్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇన్ ద థర్డ్ ఫిగర్ వీ అబ్జర్వ్ దట్ పీక్యూ లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ ఓన్లీ 1 పాయింట్ అమ్మా, ఓన్లీ 1 పాయింట్. దట్ పాయింట్ ఈజ్ ఏ. So this type of lines are called tangent of the circle, tangent to the circle. Okay, this line is called tangent to the circle amma. Okay, here 3 possibilities are given. First possibility, non-intersecting line, non-intersecting line with respect to the circle. That means PQ line does not intersect to the circle. But in second situation, PQ line intersect 2 points A and B. So this line is called secant of the circle. Okay, next third situation, PQ line intersect only one single point. That point is A. Okay, this line is called tangent to the circle. This line is called tangent to the circle. Already we discussed just now. Tangent to a circle is a line that intersects the circle at only one point. Tangent intersect only one point. Okay. Secant intersect at 2 points. Okay. Tangent intersect only one point. Secant line intersect to the circle 2 points. Okay. So there is only one tangent at a point of the circle. There is only one tangent at a point of the circle. Okay. The tangent to a circle is special case of the secant when the two endpoints of its corresponding chord coincide. అంటే చూడండి, ఇక్కడ డిఫరెంట్ లైన్స్ ఉన్నాయి. ఈ డిఫరెంట్ లైన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఈ ఏబి అనే లైన్ పి అనే పాయింట్ గుండా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది, అలాగే Q1 ద్వారా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ లైన్ చూడండి, Q2 పాయింట్ అండ్ P ద్వారా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది, 2 డిఫరెంట్ పాయింట్స్. నెక్స్ట్ దిస్ లైన్ Q3 అండ్ P ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్. నెక్స్ట్ దిస్ లైన్ అబ్జర్వ్ దట్ R1 అండ్ P. దిస్ లైన్ అబ్జర్వ్ దట్ R2 అండ్ P. నెక్స్ట్ దిస్ లైన్ R3 అండ్ P. So in all situation we observe that P is the common point. These all lines are secant lines. Okay, but the tangent to a circle is a special case of the secant when the two endpoints of its corresponding chord coincide. Okay, that point is the only P. So this is the tangent point. This is the tangent point. Next, the word tangent. The word tangent, T-A-N-G-E-N-T. The word tangent comes from the Latin word amma. The word tangent comes from the Latin word tangere. What amma Latin word enti? Tangere. T-A-N
G-E-R-E. Okay, the word tangent is derived from Latin word tangere, T-A-N-G-E-R-E. Tangere means touch. Tangere means what, amma? Touch. Tangere means touch. This was introduced by Danish mathematician. Danish means Denmark. Denmark. Danish mathematician. డెన్మార్క్ కంట్రీకి చెందినటువంటి మ్యాథమెటిషియన్ థామస్ ఫిన్కీ. THOMAS థామస్ ఫిన్కీ, FINKE, థామస్ ఫిన్కీ. In 1583, Thomas Finke introduced the word tangent. The word derived from Latin word tangere. Tangere means to touch. This word was introduced by Danish mathematician Thomas Finke. Okay, Thomas Finke introduced in 1583. Which year, amma? 1583. Okay, next observe figure 10.3, amma. This is the circle. Okay, PQ is the secant line. Secant line means PQ intersect two different points. Okay, we observe that this line, okay, ఈ లైన్ అనేది ఇలా ముందుకు వెళ్ళే కొంది ఏమో చూడండి, ద లైన్ అపియర్ వెరీ క్లోజ్ అమ్మా. ఈ పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్. ఇక్కడ చూడండి ఈ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడికి వచ్చేలకు ఇంకా క్లోజ్గా వచ్చినాయి, ఇక్కడికి వచ్చేలకు ఇంకా క్లోజ్ అయినాయి, ఇక్కడ ఇంకా క్లోజ్ అయినాయి. లాస్ట్కి వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ 1 పాయింట్. అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ అలాగే అబ్జర్వ్ చేస్తాం, రైట్ సైడ్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఇన్ దిస్ ఫిగర్ దిస్ ఆల్సో హెల్ప్స్ యూ టు సీ దట్ there cannot be more than two tangents parallel to a given secant. Okay, given secant కి ఎన్ని ఉంటాయి tangents, parallel tangents అంటే 2 ఉంటాయి అన్నమాట. గివెన్ secant ఏంటి? PQ is the given secant. ఈ PQ అనే given secant కి how many parallel tangents are there? This one and this one. Okay, only 2 tangents parallel to a given secant. Very very important bit. All of you remember that. In this figure helps you to see that there cannot be more than two tangents parallel to a secant, given secant ఏంటి ఇక్కడ? PQ. ఈ PQ కి ప్యారలల్ ట్యాంజెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? ఇదొకటి. సో ఓన్లీ 2 ఉన్నాయి. ఈ PQ లైన్కి ప్యారలల్ ట్యాంజెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? జస్ట్ 2. ఓకే, రిమెంబర్ దట్. అబ్జర్వ్ ద ఫిగర్ 10.4. సో దిస్ ఈజ్ ద ట్యాంజెంట్ లైన్ అమ్మా. దిస్ ఈజ్ సర్కిల్. These all are the radius of the circle. Here we observe that radius and tangent line both are perpendicular to each other. Okay, this is the common point. Of the tangent and circle. Okay, this point is called point of contact. Okay, once again, this line is called tangent line. Tangent line means the line intersect only one point. Okay, so that means the common point of the circle and line have only one. So this line is called tangent line. Here radius and tangent line both are perpendicular to each other. Okay, so this point is called point of contact. Now one theorem, first theorem in this chapter. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius to the point of contact. ఇక్కడ మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలంటే ఈ సర్కిల్ మీద ఏదైనా ఒక పాయింట్ గుండా ట్యాంజెంట్ లైన్ డ్రా చేస్తే ఈ ట్యాంజెంట్ లైన్ అనేది రేడియస్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుందని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, వన్స్ అగైన్, ద ట్యాంజెంట్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ సర్కిల్. దిస్ ఈజ్ ద ట్యాంజెంట్ అమ్మ. P అనే పాయింట్ వద్ద ఉంది. ఓకే,
So the tangent at any point of a circle is perpendicular to this one is the radius of the circle. Perpendicular to the radius through the point of contact. Okay, perpendicular to the radius through the point of contact అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం ఈ ఫిగర్ అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ ద సర్కిల్ O, center of the circle is O, OP and OR is the radius. Okay, extend this line, intersect on tangent line at Q. Okay, so the point Q is called arbitrary. Q is called arbitrary. That means Q is outside on the circle. Q point is outside of the circle. Okay, now we observe that here OP equals to OR. OP equals to OR. OP and OR equal radium. OP and OR equal radii. Okay, so OP equals to OR. Next one what amma? Both are the radius of the circles. Now next another information చూడండి. OQ equals to what amma? OQ equals to OR plus RQ. OQ equals to OR plus RQ. OQ equals to అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేస్తేనే కదా ఓఆర్ ఆర్క్యూ యాడ్ చేస్తే అది ఓక్యూ అవుతుంది. సో ఓక్యూ ఈక్వల్స్ టు ఓఆర్ ప్లస్ ఆర్క్యూ. దేర్ ఫోర్ ఏమవుతుందమ్మా? ఓక్యూ ఏమవుతుంది? ఓక్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏంటి? ఓక్యూ దేనికి గ్రేటర్ దాన్ ఉంటుంది? ఓఆర్కి. OQ is greater than OR. OQ is greater than OR. Okay, that means OR అనేది ఏంటి ఇక్కడ? జస్ట్ రేడియస్. OR రేడియస్ అమ్మ. అండ్ Q is any point on tangent. ఓకే, సో క్లియర్గా మనం చెప్పవచ్చు OR కంటే కూడా OQ ఎక్కువగా ఉంటుంది. OQ is greater than OR. నెక్స్ట్ దట్ ఎంప్లాయీస్ ఏమవుతుందో చూడండి. ఇక్కడ OQ గ్రేటర్ దాన్ OR అంటే ఏంటి మీనింగ్? దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ OR ఈజ్ ద రేడియస్. OR అనేది రేడియస్. అలాగే నెక్స్ట్ Q ఎనీ పాయింట్ ఆన్ టాంజెంట్. దిస్ ఈజ్ ద టాంజెంట్ లైన్. Q ఈజ్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ టాంజెంట్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది సర్కిల్ అమ్మ. O సెంటర్ O అమ్మ. ఓకే, P is the tangent point of tangent. Okay, this line is the tangent line. OP is radius. OR also radius. Extend this radius. This line intersect on tangent line at Q అమ్మ. సో క్లియర్గా చెప్పొచ్చు మనం ఇక్కడ OR అనేది OQ కంటే తక్కువగా ఉంది. అంటే OQ గ్రేటర్ దాన్ OR అనమాట. సో OR అనేది రేడియస్. Q ఈజ్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ది టాంజెంట్. దట్ ఎంప్లాయీస్ మనం ఏమి రాయొచ్చు చెప్పండి. ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలుసు? OR OP బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ కదా. సో OP లెస్ దాన్ OQ అవుతుంది. సో Q ఈజ్ యాన్ arbitrary point on the tangent. Okay, point on the tangent. Q is an arbitrary point on the tangent. Next, so కాబట్టి మనం ఏం రాయొచ్చు? OP. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. OP OR ఈక్వల్ అనమాట. సో ఏం చెప్పొచ్చు మనం ఇక్కడ? OP ఈజ్ షార్టర్. OP లెస్ దెన్ OQ కదా. OP ఈజ్ షార్టర్. ఎవరికంటే షార్టర్? దాన్ ఎనీ అదర్ లైన్. ఎనీ అదర్ లైన్ అంటే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ OP అనేది స్మాలర్. ఎవరికంటే? OQ కంటే కానీ, OY కానీ, OX కానీ ఏ లైన్ అన్న డ్రా చేయండి O నుంచి. ఓకే, OP ఈజ్ అ షార్టర్ లైన్. ఓకే, OP ఈజ్ షార్టర్ దాన్ ఎనీ అదర్ లైన్. ఓకే, అదర్ లైన్ సెగ్మెంట్
other line segment joining O to any point on tangent. Joining O to any point on tangent. Any point on tangent అంటే ఓ నుంచి ఈ ట్యాంజెంట్ లైన్ మీద ఇక్కడ ఇది డ్రా చేయండి, ఇది బిగ్గరే. సో ఇది డ్రా చేయండి, ఇది బిగ్గరే. ఓకే, సో ద షార్టర్ లైన్ ఏదయ్యా అంటే ఓపీ. ఓపీ షార్టర్ దాన్ ఎనీ అదర్ లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ ఓ టు ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ది ట్యాంజెంట్. ఓకే, సో ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ది tangent. So shortest distance of a point. Shortest distance of a point ఏంటి? From a given line is the perpendicular distance from that line. Shortest distance ఏమవుతుందంటే, కాబట్టి ఏం రాయొచ్చు చెప్పండి, చూడండి. షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇది ఎలా ఉంటుంది? పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. సో షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్, shortest distance of a point from a given figure, from a given line, from a given line. Given line అంటే ఏంటి? tangent line. Given line means tangent line అమ్మ, xy అనేటువంటి tangent line. okay, given line is the perpendicular to perpendicular to ఎవరికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది? పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దట్ లైన్. ఏంటి ఆ లైను? ఈ షార్టర్ లైన్ అనమాట. ఏదా షార్టర్ లైను? ఓపీ. సో ఓపీ అనేది XY ట్యాంజెంట్ లైన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. కాబట్టి ఏం రాయొచ్చు? దేర్ ఫోర్ ఓపీ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు XY లైన్. XY ఈజ్ ట్యాంజెంట్ ఎక్కడమ్మా? ఎక్కడది? P అనేటువంటి పాయింట్ వద్ద. ఓకే, థియరమ్ ఈజ్ వెరిఫైడ్ అమ్మా. వన్స్ అగైన్ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద సర్కిల్, సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ OP ఈజ్ ద రేడియస్, దిస్ లైన్ ఈజ్ ద tangent line. Tangent line means already you know that the line intersect only one point of the circle. That point is P. Okay, this is the arbitrary point. That means outer point on the outer point of the circle on the tangent line. Okay, now join this line. Okay, this line also intersect here. Okay, this point is called R. So OR and OP both are the equal radius. OP equal to OR equal radii. So these two are equal. Clearly we said that OQ equals to OR plus RQ. OQ అనేది ఎలా వస్తుంది? ORని RQని యాడ్ చేస్తే వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ OQ అనేది OR కంటే పెద్ద క్లియర్గా చూసి చెప్పొచ్చు మనం. OQ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ OR. ఇక్కడ OR అనేది ఏంటి? రేడియస్. Q అనేది ఏంటి? ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ది ట్యాంజెంట్ లైన్. సో OP లెస్ దాన్ OQ. సో OR లెస్ దాన్ OQ అయినప్పుడు OP లెస్ దాన్ కూడా OQ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం చెప్పాం Q అనేది ఆర్బిటరీ పాయింట్ ఆన్ ది ట్యాంజెంట్ అని. OP ఈజ్ ద షార్టర్ లైన్. దేనికి? దాన్ ఎనీ అదర్. O నుంచి Yకి లైన్ డ్రా చేసిన, O నుంచి Qకు డ్రా చేసిన, O నుంచి Xకి డ్రా చేసిన. సో OP ఈజ్ ద షార్టర్ లైన్ టు ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ది ట్యాంజెంట్. సో కాబట్టి జాయినింగ్ O టు ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ట్యాంజెంట్ షార్టర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్. సో దిస్ లైన్ ఈజ్ perpendicular to the given tangent line amma. So OP is perpendicular to XY. So the tangent at any point of circle is the tangent at any point of the circle, okay, is perpendicular to the radius through the point of contact. Point of contact ever ikkada P anamata. So OP is perpendicular to XY. Next one, exercise 10.1. First question, how many tangents can a circle have అన్నాడు. ఒక సర్కిల్కి ఎన్ని ట్యాంజెంట్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఒక సర్కిల్కి ఎన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయో సర్కిల్ మీద ఆన్ ది సర్కిల్ హౌ మెనీ పాయింట్స్? ఇన్ఫైనైట్ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ ట్యాంజెంట్స్ ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్, ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ. How many tangents can a circle have?
Infinitely many. First question answer, infinitely many. Infinitely many is the correct answer. How many tangents can a circle have? Infinitely many tangents. Okay, next one. Second question, fill in the blanks. A tangent to a circle intersect in it in dash points. మనం దాని మీద థీరం కూడా చెప్పుకున్నాం. ఏ ట్యాంజెంట్ టు ఏ సర్కిల్, ట్యాంజెంట్ అనేది సర్కిల్ని ఓన్లీ 1 పాయింట్ వద్ద. సెకండ్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి? 1 పాయింట్. ట్యాంజెంట్ అయితే 1 పాయింట్, సీకెంట్ అయితే 2 పాయింట్స్ అనమాట. ట్యాంజెంట్ లైన్ అయితే సర్కిల్ని 1 పాయింట్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది, సీకెంట్ లైన్ అయితే 2 పాయింట్స్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఏ లైన్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఏ సర్కిల్ ఇన్ 2 పాయింట్స్ ఈజ్ కాల్డ్. ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసాం. 2 పాయింట్స్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే ఆ లైన్ ఏమంటాము? సీకెంట్ లైన్ అని చెప్పి అంటాం. ఏమంటాము? సీకెంట్ లైన్ అని చెప్పి అంటాం. నెక్స్ట్, ఏ సర్కిల్ కెన్ హ్యావ్ డాష్ ప్యారలల్ టాంజెంట్స్ ఎట్ మోస్ట్ అన్నాడు. ఏ సర్కిల్ కెన్ హ్యావ్ డాష్ ప్యారలల్ టాంజెంట్స్ ఎట్ మోస్ట్ అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇందానే మనం డిస్కస్ చేసాం, సర్కిల్కి 2 ప్యారలల్ టాంజెంట్స్ ఉంటాయి. సీకెంట్ లైన్కి 2 ప్యారలల్ టాంజెంట్స్ ఉంటాయి. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ 2 అనమాట. ఏ సర్కిల్ కెన్ హ్యావ్ 2 ప్యారలల్ టాంజెంట్స్ ఎట్ ది మోస్ట్, దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ద కామన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ టాంజెంట్ టు ఏ సర్కిల్ అండ్ ద సర్కిల్ ఈజ్ కాల్డ్. సర్కిల్లో టాంజెంట్కి అలాగే ద కామన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ టాంజెంట్ టు ఏ సర్కిల్ అండ్ ద సర్కిల్. ఓకే, టాంజెంట్కి సర్కిల్కి రెండింటికి కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఏంటమ్మా ఆన్సర్? పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. రైట్, నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. ఏ టాంజెంట్ PQ at a point P of circle of radius 5 cm meets a line through the center O at point Q so that OQ equals to 12 cm, then length PQ is అని చెప్పి 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఈ 4 ఆప్షన్స్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదో వస్తుందో చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. ఏమన్నారు క్వశ్చను? ఏ టాంజెంట్ PQ అన్నాడు. సో దిస్ ఈజ్ ద PQ టాంజెంట్ అమ్మా. ఎక్కడ ఉంది టాంజెంట్ పాయింట్? P అనమాట. P ఈజ్ ద టాంజెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్. రేడియస్ ఈజ్ 5 cm. OP ఈజ్ ద రేడియస్. రేడియస్ ఈజ్ ద 5 cm అండ్ OQ ఈజ్ 12 cm. OQ ఈజ్ ద 12 cm. OQ అనేది 12 cm అని ఇచ్చాడు. అయితే ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? PQని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఇక్కడ పైథాగరస్ థీరం అప్లై చేయండి. ఇది రైట్ యాంగిల్ కదా. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం థీరం కూడా చెప్పుకున్నాం. రేడియస్ అనేది టాంజెంట్ లైన్కి ఎలా ఉంటుంది? పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? PQ స్క్వేర్ రూట్ PQ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు OQ స్క్వేర్ మైనస్ OP స్క్వేర్. సో OQ స్క్వేర్ అంటే 12 స్క్వేర్ మైనస్ OP స్క్వేర్ అంటే 5 స్క్వేర్. 12 స్క్వేర్ వాల్యూ 144, 5 స్క్వేర్ వాల్యూ 25. సో 119. PQ స్క్వేర్ 119 కదా. సో PQ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 119. మరొకసారి చూడండి, క్లియర్లీ గివెన్ దట్ PQ ఈజ్ ద టాంజెంట్ లైన్ ఎట్ P ఈజ్ ద టాంజెంట్ పాయింట్. OQ రేడియస్ OQ ఈజ్ 5 cm and OQ ఈజ్ 12 cm. ఓకే, హియర్ ఫైండ్ అవుట్ ద PQ వాల్యూ. సో PQ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? పైథాగరస్ థీరం అప్లై చేయండి. ఓకే, స్క్వేర్ ఆఫ్ ది హైపోటెనస్ మైనస్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ది సైడ్. సో OQ స్క్వేర్ మైనస్ OP స్క్వేర్. 12 స్క్వేర్ మైనస్ 5 స్క్వేర్. 12 స్క్వేర్ వాల్యూ 144, 5 స్క్వేర్ వాల్యూ 25. 144 మైనస్ 25 ఏమవుతుంది? 119. సో PQ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 119. సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో మన కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? D ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, రూట్ 119. సో D ఈజ్ ద రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. డ్రా ఏ సర్కిల్ అండ్ 2 lines parallel to given line such that one is tangent and the other is a secant to the circle. ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ని డ్రా చేయమన్నారు. ఎలాగా? 2 lines చూడండి, డ్రా ఏ సర్కిల్ అండ్ 2 lines parallel to given line such that one is tangent and other is a secant to the
సర్కిల్ అని చెప్పి అన్నాడు. చూడమ్మా ఇక్కడ ఏమన్నారంటే డ్రా ఏ సర్కిల్. ఇది ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసాం. ఓ సెంటర్ ఈజ్ ఓ, దిస్ ఈజ్ ద సర్కిల్ అండ్ 2 lines ప్యారలల్ టు గివెన్ లైన్ సచ్ దట్, 2 lines ఎలా ఉండాలంట, ప్యారలల్ టు ద గివెన్ లైన్. ఇది సిడి అనేది సీకెంట్ లైన్ అమ్మా. ఏబి ప్యారలల్ టు సిడి, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏబి ప్యారలల్ టు సిడి, అలాగే సిడి ప్యారలల్ టు ఇది వచ్చేసి ఈఎఫ్ అమ్మ, సిడి ప్యారలల్ టు ఈఎఫ్. ఓకే, హియర్ మనం హియర్ సిడి ఏంటమ్మా, సిడి ఈజ్ ఏ సీకెంట్ లైన్, సిడి ఈజ్ ఏ సీకెంట్ లైన్. ఓకే, ఎందుకు సీకెంట్ లైన్ అవుతుంది, ఈ లైన్ అనేది పీ కామా క్యూ అనే 2 points వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది సర్కిల్ని, కాబట్టి సిడి ఈజ్ ఏ సీకెంట్ లైన్ అనమాట. ఓకే, ఆ ఈఎఫ్ అనేది ట్యాంజెంట్ లైన్ అనమాట. ఈఎఫ్ ఈజ్ ఏ ట్యాంజెంట్. చూడండి, ఓన్లీ ఒక ఆర్ పాయింట్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. సో గివెన్ లైన్ ఏంటి, ఏబి లైన్. గివెన్ లైన్ ఏంటి, ఏబి అమ్మ. ఇది ఏబి అనేటువంటి లైన్ గివెన్ లైన్. ఇది ఎలా ఉంది, అవుటర్ సైడ్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అంటే నాన్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్ అనమాట. గివెన్ లైన్ అనేది నాన్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్. దిస్ ఈజ్ ద అవుటర్ సైడ్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. ఓకే, సీకెంట్ లైన్ సిడి, tangent line EF. Secant line means this line intersect P and Q. Tangent line intersect only one single point R. Okay, here AB parallel to CD parallel to EF. Okay, this is the correct answer. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి, ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.